Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hello my dear all the viewers and all the students. How are you? I think all of you are well and safe by the grace of Almighty, and I am also well and safe by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. I welcome to you everybody, those who are sincerely observing our online classes. My dear all the viewers and all the students, at first I thanked my Almighty who has given the opportunity to take the class. Then I also thank the authority of Master Nazir Ahmad University College, those who are sincerely coordinating our online classes. My dear all the viewers and all the students, I am Muhammad Mizanuddin, lecturer at the Department of Management in Master Nazir Ahmad University College. Today I will take the class for the students of BB Honors, third year Management Department. And the name of my today's subject is that Marketing Management. In case of BB Honors first years, they have also a subject Principles of Marketing. Both the subjects are relating with each other, so they can be also benefited by today's class. Today I will discuss the topics of my today's class is that basic responsibilities of marketing management. Marketing management এর যে মৌলিক দায়িত্বগুলি আমরা জানি প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রত্যেকটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বা ম্যানেজমেন্ট এরিয়াতেই they have some specific basic responsibilities, and marketing managements are also not different from them. They have also some basic responsibilities in case of marketing management. Although all the section or all the areas of marketing management are also related with each other, even then in case of marketing responsibilities also some specific basic responsibilities, and the first responsibility is that reducing the product price. Reducing the product price, অর্থাৎ পণ্যমূল্য হ্রাস করা. We know that pricing in case of marketing system or in case of competitive stages, pricing is very much important. In case of pricing, definitely you have to give some extra importance by which we have to create or we have to fix a very suitable price by which we can create a very strong situations with considering the other companies in the market. So pricing is very much important. So to create or to make a flexible price, definitely we have to reduce our cost. We have to reduce our related cost or excess cost, because if you fail to reduce these types of cost, we cannot we cannot create a flexible price. ওকে, এই জন্য এই যে ব্যয় হ্রাস, আমাদের যে সমস্ত ব্যয়গুলা অতিরিক্ত বা যে সমস্ত ব্যয়গুলা না হলেও প্রতিষ্ঠান চলে বা যে অপচয়গুলা, অথবা আমাদেরকে উৎপাদন বাড়িয়ে হলেও আমাদের আনুষঙ্গিক খরচগুলোকে কমিয়ে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলো গ্রহণ করে আমাদেরকে একটা সুইটেবল প্রাইস আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে, এবং এই প্রাইস নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কাস্টমার যে ক্লাসিফিকেশন সেগুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। আমাদের লোয়ার লেভেলের কাস্টমারগুলো কত প্রাইসের মধ্যে পণ্যটা কিনতে পারে, তাহলে সেভাবে পণ্যটা উৎপাদন করে ওইভাবে তার প্রাইসিংয়ের সিস্টেম করতে হবে। এবং মিড লেভেলের কাস্টমাররা কী ধরনের পণ্য উৎপাদন বা কী ধরনের পণ্যগুলা তারা কিনতে পারবে, ওই রকম সাইজ বা ওই রকম প্রাইসিংয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। এবং টপ লেভেলে যে সমস্ত কাস্টমার রয়েছে তারা কী ধরনের পণ্যগুলা বা তারা কত প্রাইসের মধ্যে পণ্যগুলো কিনতে পারে, এই সব বিষয়গুলোকে আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে। এই জন্য আমরা সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেখি যে অনেকে মিনি প্যাক তৈরি করে 2 টাকার মধ্যে, যাতে সকল কাস্টমার সেটা ক্রয় করতে সামর্থ্য হয়। আবার অনেক কোম্পানি রয়েছে যে আর একটু সাইজ বড় করে সেগুলোকে বাজারের মধ্যে বিক্রি করে থাকে, এবং এক্ষেত্রে মিড লেভেল কাস্টমাররা সেটা দ্বারা বেনিফিটেড হয়। আবার যেগুলো ফ্যামিলি সাইজ, বড় সাইজ এবং অনেকগুলা বা একটু ইমপ্রুভ কোয়ালিটি, ওইটা প্রাইস একটু হাই, যাতে সকল ধরনের কাস্টমার এই পণ্যটা সহজে কিনতেই সামর্থ্য হয়। তাহলে প্রাইসিং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট ইন কেস অফ মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এরপর আসতেছে রিটেনিং দ্য প্রোডাক্ট কোয়ালিটি. Product quality is also very much important. We have to give importance in case of maintaining the product quality. After reaching our products to our final customers, marketing management activities does not finish. Definitely, we have to maintain our quality. If we fail to maintain our quality, then definitely we will lost our marketing situations gradually. So maintaining the quality is very much important.
এক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা দীর্ঘ সময় ধরে বাজারজাতকরণ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় এমন ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করে থাকি বা এমন ধরনের জিনিস আমরা সেখানে ব্যবহার করে থাকি যেগুলির দ্বারা ওই পণ্যের কোয়ালিটির ক্ষেত্রে আঘাত আনতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে একটা পণ্য উৎপাদন, সেই সাথে তার এই গোদামজাতকরণ, তার পরিবহন এবং ফাইনাল কাস্টমার পর্যন্ত পৌঁছানো আনুষঙ্গিক যত কার্যাবলী, সব কার্যাবলীর মধ্যে অবশ্যই আমাদেরকে সতর্ক বিবেচনা করতে হবে এবং সতর্ক বিবেচনার মাধ্যমে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে আমাদের পণ্যের কোয়ালিটি যাতে রিডিউস না হয়। এরপর আসতেছে প্রডিউসিং এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট, বাংলায় যেটাকে বলা হয় পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদন। আমরা জানি সাম্প্রতিক সময়গুলিতে জলবায়ু পরিবর্তন এটা অনেক বিশাল একটা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিশেষভাবে উন্নত রাষ্ট্রগুলি এটা নিয়ে অনেক বেশি অ্যানশাস, এবং সেই সাথে যে লোয়ার লেভেলের কান্ট্রিগুলি রয়েছে, বিশেষভাবে নিম্ন অঞ্চলগুলো পৃথিবীতে এই জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে, তাপমাত্রার বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীর নিম্ন অঞ্চলগুলো, অ্যান্টার্কটিকার যে বরফগুলো সেগুলো গলতে গলতে সমুদ্র পৃষ্ঠের যে উপরিভাগ সেগুলো আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিম্ন অঞ্চলগুলো প্লাবিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেহেতু পরিবেশ নিয়ে গোটা পৃথিবীর বিশেষজ্ঞরা অনেক বেশি পরিমাণে উদ্বিগ্নতা রয়েছে। সেহেতু অবশ্যই বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটা দায়িত্ব হচ্ছে এমন পণ্য উৎপাদন বা উৎপাদনের সঙ্গে সহায়ক কার্যাবলী সমূহ পরিচালনা করবে, যে কার্যসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই পরিবেশগত যে সমস্যা সেগুলো যাতে সৃষ্টি না হয়। কারণ এগুলি একদম নৈতিকতা যেরকম দ্রোহী, সেহেতু এটা দেশের জন্য অবশ্যই কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সেহেতু অবশ্যই মার্কেটিং সিস্টেমে এমন কার্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এমন প্ল্যানিং, এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যে পরিকল্পনার কার্যসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে পরিবেশগত যে সমস্যা সেই সমস্যা সৃষ্টি না হয়। সাম্প্রতিক সময়গুলিতে আমরা দেখি যে গভর্নমেন্ট যে আমাদের যে আগে বেবি ট্যাক্সিগুলো ছিল সেগুলোকে ব্যান করা হয়েছে, এগুলি পরিবেশ বান্ধব নয়, এবং সেই সাথে পলিথিনকে নিষিদ্ধকরণ করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়গুলিতে ইটভাটা এটাকে নিষিদ্ধকরণের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে, যেহেতু এ সমস্ত জিনিসগুলো অবশ্যই পরিবেশের জন্য নৈতিক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতেছে। অবশ্যই আমাদেরকে উই হ্যাভ টু কনসিডার্স ডিউরিং implemented our marketing activities the environment pollutions. We have to reduce, or we have to create an obstacle during implementation our marketing activities, the activities which will create pollution in case of environment. তাহলে এই পরিবেশ দূষণগত যে অবস্থা, এই অবস্থা থেকে অবশ্যই আমাদেরকে উঠে আসতে হবে এবং এক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব, পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না, সামগ্রিকভাবে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, এই ধরনের মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিসগুলো পরিচালনা করার জন্য অবশ্যই আমাদের একটা প্রধান দায়িত্ব থাকতে হবে। এরপর আসতেছে মেনটেনিং ইকুয়ালিটি বিটুইন সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড, বাংলায় যেটাকে বলা হয় চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা রক্ষা। আমরা জানি বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে সেটাকে গুদামজাতকরণ করে বাজারের মধ্যে একটা বিশাল চাহিদা সৃষ্টি করে পণ্যের সংকট ফেলে দিয়ে পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে যে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, এগুলির জন্য প্রতিনিয়ত পণ্যের প্রাইসটা মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই বিষয় থেকে আমাদেরকে উঠে আসতে হবে। নৈতিকতা, আদর্শের সমন্বয় যদি আমরা মার্কেটিং সিস্টেমের মধ্যে বা ওভারঅল আমাদের বিজনেস যে ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে আমরা যদি প্রয়োগ করতে না পারি, তাহলে পার্থিব সাধারণ স্বার্থে আমরা নিজেদের বিশাল একটা অংশকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি। সেহেতু অবশ্যই আমাদেরকে শুধু মুনাফা সর্বোচ্চকরণের বিষয়টাকে বিবেচনা না করে আমাদেরকে সামাজিক কল্যাণ, দেশের সামগ্রিক অবস্থাকে বিচার বিশ্লেষণ, মানুষের জনগণের সামগ্রিক অবস্থাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের উৎপাদিত যে পণ্য, সেই পণ্যের মধ্যে একটা চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে এবং অতিরিক্ত পণ্য গুদামজাতকরণের কার্যক্রম থেকে আমাদেরকে উঠে আসতে হবে, ফিরে আসতে হবে। এজন্য অবশ্যই ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইকুয়ালিটি বিটুইন ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইজ।
অবশ্যই এভাবেই আমাদেরকে এই সমতা বন্টন করতে হবে যাতে আমাদের উৎপাদিত সব পণ্যগুলা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যারা ক্রেতা রয়েছে বা ভোক্তারা রয়েছে তারা সব পণ্যগুলো সহজে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বুক করতে সামর্থ্য হয় এবং অপরদিকে আরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের ওই ধরনের পণ্য উৎপাদন করব। তবে এক্ষেত্রে হ্যাঁ, আমরা আমাদের পণ্যের প্রসারের জন্য, পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য, প্রফিটকে সর্বোচ্চকরণের জন্য আমরা নতুন নতুন কাস্টমার সৃষ্টি করব, আমরা ভৌগোলিক এরিয়া আমরা বৃদ্ধি করব এবং এই পণ্যের নতুন নতুন উপযোগ সৃষ্টি করব। এগুলি ঠিক আছে, কিন্তু বিশাল একটা অংশকে আমরা গুদামজাতকরণ করি এবং ওই পণ্যের সংকট সৃষ্টি করে সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে আমাদের প্রাইসিং সিস্টেমকে বৃদ্ধি করার যে অনৈতিক বা গর্হিত কাজ, এই কাজ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই সরে আসতে হবে। এরপর আসতেছে রিটেইনিং ইমেজ অফ কান্ট্রি, দেশের ভাবমূর্তিকে রক্ষা করা। অবশ্যই প্রত্যেকটা দেশের নির্দিষ্ট স্পেসিফিক ইমেজ রয়েছে এবং প্রত্যেকটা দেশের স্বাতন্ত্রিক আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রত্যেকটা দেশ এক এক পণ্যের জন্য বা ভৌগোলিকভাবে এক এক এরিয়া এক একটা পণ্যের জন্য বিখ্যাত, খ্যাতি অর্জন করেছে। যেমন আমরা আমেরিকার কম্পিউটার, জার্মানির যে 4 হুইলার্স, এরপরে ফ্রান্সের যে পারফিউম এবং জাপানের যে ইলেকট্রনিক সামগ্রী এবং লেদার সামগ্রীর জন্য ইতালি, এই যে দেশগুলি এক একটা পণ্যের জন্য যে বিখ্যাত বা খ্যাতি অর্জন করেছে, এই খ্যাতির যে সুনাম সেটা অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এবং সেই সাথে আমাদের পণ্যগুলির মধ্যে এমন কোনো জিনিস আমরা মিক্স করব না যেগুলি স্বাস্থ্য হানিকর এবং যেগুলি পরিবেশ বান্ধব নয়। ওই পণ্যগুলো যদি হয়তো এমন হতে পারে কোনো একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া বা কোনো একটা দেশের মধ্যে সাপ্লাই হয়েছে এবং ওই যে অনৈতিক যে মিক্সড সেখানে মিশ্রণ করা হয়েছে বা যে র মেটেরিয়াল সেখানে মিশ্রণ করা হয়েছে সেগুলি সেখানে পরীক্ষাগারে ধরা পড়েছে এবং সেই সাথে ওই দেশের পণ্যটাকে ব্যান করে দেওয়া হয়েছে। এই যে একটা অবস্থা, এই অবস্থা থেকে অবশ্যই আমাদেরকে উঠে আসতে হবে। আমরা আমাদের কোম্পানির ইমেজ নষ্ট হয়ে যায়, আমাদের দেশের যে ইমেজ নষ্ট হয়ে যায়, এই ধরনের র মেটেরিয়ালস মিশ্রণ থেকে অবশ্যই আমরা বিরত থাকব এবং সেই সাথে এই পণ্যের ইমেজকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করব এবং আমরা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে বিশেষভাবে আমরা যখন বাইরের রাষ্ট্রগুলিতে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করব বা আমাদের পণ্যগুলো বাইরের রাষ্ট্রের মধ্যে পাঠানোর চেষ্টা করবো, এক্ষেত্রে অবশ্যই এই বিষয়গুলোকে খুব বেশি পরিমাণে আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে আমার কোম্পানির একটা ব্যাড নিউজ, এটা গোটা আমার দেশের জন্য একটা ব্যাড নিউজ, বা আমার কোম্পানির যে একটা ভেজাল মিশ্রণের যে টেন্ডেন্সি, এটা যদি ধরা পড়ে যায় বা এটা যদি সবার দৃষ্টিগোচর হয়ে যায় তাহলে আমাদের গোটা দেশের একটা ইমেজের মধ্যে এটা আঘাত নিয়ে আসবে। এজন্য অবশ্যই রাষ্ট্রীয় যে ইমেজ, এই ইমেজ এর যে ধারাবাহিকতা, সেই ধারাবাহিকতা আমাদেরকে অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে এবং এই অক্ষুণ্ণ রেখে কিন্তু আমাদেরকে আমাদের প্রাইসিংয়ের যে সর্বোচ্চকরণ এটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে। তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পারতেছি যে উই হ্যাভ টু ডেফিনেটলি মেনটেন image from our own countries, and definitely we have to continue that image so that internationally our country can stands with proud. ওকে, তাহলে আমি আমার এই ক্লাসকে আজকে আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না। সবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করতেছি। ওকে, অল দ্য বেস্ট অফ লাক, আল্লাহ হাফিজ।